بله تماشاوان هجا ام جی مخواست ام بهتر لسر و مجاره راوستن ما میوانداری سیاستمدار ابراهیم کوچلو ما مستا ابراهیم اگر تو دنگی مدکی جمرا بحث بکتا چوا زانی کو پککی بریارا کشتنا تدایا مرحبا دنگ متی قربان بله ما مستا دنگ ته بله كاكو انتظان PKK لباكورا كردستان و تمامی باشورا كردستان اتکاری بیجیکو نه نها نزدیک 45 ساله درباره کرد پرورا دا بیریارا کشتنه دیده. بله. کار بیجیکو درباره مداجی گلک خویه کمیل سروان قصه بکنی چند جارا گلک جارا بیریارا کشتنه داینه. سویه که آداره دا امنیا گشتی یا انقره خویه که داخویانیک راگهاندنک امنیا دیاربکر رشانده بو وان جمرا تلفن کرد پشتی تلفن مهدیتین کرد هفدیتینا جیبینه دا نویسا امنیا گشتی یا انقره پیشکشی میکرن بله تور داته بودن تبیجه که آگاه دست ندا بله ما مستا بردوام که دنگی تا باشته گوتن که خویه که لباشورا کردستان اپراسیونی چه بویه جبو که لحرمی نیل دیاربکر در دور دیاربکر بیا خویه که امنیتا دیاربکر آگاداری دادامن لی دیاره که او اپراسیونال دروایی باشورا دروایی باکوری کردستان چه بویه احتمالا که مزین که روژا باشوری کردستان چه بویه دوی دا لور دا کسین هات نگرتن دوا کسانا آنجی بلگین کتب دست وان دور دا دیار تکت دیار کرتکن که او PKK بیریارا کشتنا تدایه جبو بیریارا کشتنا تجی یک کسک دیار کریه او کسا باجار اوی ولات اوی ناو اوی جمعه دیاره یعنی او کسی کو بریار دایه هاتیه دیار کرن ما مستا ابراهیم بله لجمع امنیت دیار جمع امنیت دیار امنیت aynı zamanda baktığında hemen damda diyecek ki avkasek atışopine yani avkasek kuşkine bike infaz bike bu avkasek atışopine du kasya cudane her du kasçi me tespit kirine na bevan cem'e diyare na amle luvan digerin de du şopavanın amişte tıkatıkın ki تو پاراستنا خو توی که تو خب پاریزی توی که تو işte وقتا تو عربا خب کاربینی پرتقاد بکی جیک تو چوی هاتی توی که تو تقاد بکی هایدار بی تو همان دامده اگر داخازه تهبه ام آمده که جبو پاراستنا تجی کسی کی یا جدو کسا neyse ام وظیفه‌دار بکن من جوان گفت که یعنی نه از جبو پاراستنا دولت پاراستنه بده من داخازا کامتونه یه ل دورنیه نه که PKK وقت بکه درباره مدا بیریار بگذار çünkü برای گلک جارا گفتیه تایبتی جا بیریارا انتظام نه که ما 400 روشنبیر حکوزانه انتظام کامپانیا کارمند و نویسکار روزنامه‌وان همه کمپانیا کلیدی PKK داد جبر ستاتیا PKK باشورا کردستان نشان مگوتو بکر روشا نه یاسایی یا PKK باشورا کردستان ندیجی دایه تداخلی دستلاتاری سروریا کردستان است که شنگل داغر کره گندا داغر کرنه جبونا و اکیت به که حکومت کردستان و مسئله چاره سر بکه PKK یا çek berde de çerçeve yasayı da desalatari serveriya Kurdistan'a kabul bike. Anji ve ku çeke derke ve her bakura Kurdistan'a ya gibi Türkiye ve şerhe halur bu domine semin erusana be devletik vazifavan çiye ve ku yeke bikin eğer darvayı hukuke hareket bikin her devletik çava ku hezeki ne yasayı hezeki terörist ku kor kanatının PKK باشوری کردستان ازکی تروریسته داگر کره گلک حرام داگر کرنه کاری بوده که جبو ستاتیا
başlığı Kurdistan devlet خراب بله mesela çaresiz. Diğer ku ev kampanya me ku me bi hükümeta Kurdistan'a meclis era Serokê Kurdistan'a hemû partiye siyasi yani başvuruya Kurdistan'a ra danistandın kir ev bir ara hatiye girtin. بله مامۆستا ئیبراهیم تا بەحسا 400 کەسایەتیان کرد ڕۆژنامەوانن نویسکارن هونەرمەندن کەسین کو ئەو کامپانیا ئیمزاکردنە ئەو ژی گەل و ڕاستی گەفان و تهدیدان هاتنیان نا Gagod ve mesela da yine akadariya kameteye le gor akadariya gazfam tıkım eveku jiberiya daji yani tebece ku PKK sadızane ku az buxu sta dijî statyawana Rava Kurdistanê dijî statyawanım dijî PYD PKK me hemberî İranê dijî PKK me li başra Kurdistanê jî li dijî Kirdarên PKK me li Bakurê Kurdistanê jî zaten ne îro 3 sala 4 sala em muxalifin li hemberî wan xebateka siyasî dimeşînî lê me tucara ne fikriye ka vana terör bikujin me tucara her deme me xwe parastiye tikarî bêje ku me parastineka reva kiriye xuya ku PKK wisa dizane ku muxalefeta ku li dijî PKK xurt be levra û dizane ku beriya ve belkî 15 salan li hemberî PKK kesê muxalîf rewşenbîrê muxalîf hejbara wan pir kêm bû 2 kes û 3 kes û 5 kes lê îro tikarî bêje ku hemû beşê Kurdistanê li tevayî Bakurê Kurdistanê hezaran kes niha muxalîfin li dijî PKK gerîneka diyar dikine kirin çalakiyên PKK, kuştinên PKK, xerabiya wan li başûra Kurdistanê, Rojava Kurdistanê, Rojhilata Kurdistanê rexnet dikine. PKK di wê qanatê da ku İbrahim Güçlü yek ji war rêberê wan e. İhtibala ku eger derbarê me da eger bikarin biryariya xwe pêk bînin, durneye PKK o kesê din jî tikare bike feqet heta niha agadariya مامۆستا ئیبراهیم تا بەحسا پلانێکێ دەکرد پلانێکێ کوپەکێکێ لە vê derê li Herêma Kurdistanê pêk tîne ew plan çi ye gelo Keko plana PKK gelek vekiriye aşkere ye de televizyona xuda tikarî bêjî ki de çapemeniya xuda rojname ve kovarya xuda gelek aşkere dinivîne dibêje ku em ê Dewleta Federal ya Kurdistanê têk bibin birixwînin ji bona ku hikûmeta Kurdistanê Partiya Kurdistanê ne partiye meşru ne deshilatdarî ne meşru ye li dijî gele heta ne îro hûn dikarin bêjin ku ev çalakî ev plana PKK ne plana PKK ye hûn dizane ev plana devletên dagirker çar devlete ye ya Türkiye ya devleta Suriye, İran û Iraqê ye heta salê nodî da nod didiya da dest pê kir di nod didiya da wê demê hûn dizane ku herema azad bi ava bû di herema azad hûn dizane dibin parastina Amerîka û hêzên hevben hevpeyvan ê Amerîkada bûn Türkiye, İranê, Iraq, Suriye nedixwast ku bi xwe êrişî wir bike levra eger êrişî wir bikirna Amerîka û hêzên hevpeymanê dikarin zararê mezin bidin wan ji bona vê her demê PKK bikaranîn loma jî PKK li hemberî Partî Demokratîk Kurdistan carna li hemberî Yekîtîn Niştimanî Kurdistan taybetî jî piştî sala 1990 didiya dema ku Meclisa Kurdistanê hikûmeta Kurdistanê ve bû helbişartin çêbû û Kurdistanê îlan kir ku yek alî îlan kir ku Iraq bibe federal herema Kurdistanê jî federal ye tikarî bêjî PKK her demê êriş kir heta di van meselena da tikarî bêjî ki hevdîtînê Abdullah Öcalan ên İmraliyê da jî gelek vekirî Batîstana ve gelek vekirî dibêje heta ji Tirkiye ra digot ku bi piştgiriya Amerîka piştgiriya Yekîtiya Ewropayê İsraîla duyemîn tê ava bibe heta hûn nikarin ku vê pêşiya wî tiştî bigirin divê ku hûn wek dewlet alîkariya me bikin em pêşiya dewleta İsraîla duyemîn bigirin
Ji bo vê plana PKK, ev plana devletê dagirker. Belê. Hûn dizanin ji bona vê yekê jî heta 2017 da demek referandum jî pêk hat. PKK bi tundîl dij derket. İşgala Kerkûkê de jî piştgiriya Haçtî Şabî hikûmeta merkeziya Îranê kir. Gelek vekirî vê meseleye de vekir. Hatta tu karî bêjî işte gundî işgal kirine. Dibêje ku ev gundek niha dibin destê me dane. Me dagir kiriye ev ji Saddam ji dema Saddam ji ben ramaye. Yani em miras ajotên Saddamın demekî dur dirêj ev kirin. Hatta tu karî bêjî ku demekî imkanê wan hebû li ser Başûra Kurdistanê ambargo çêkirin. Ji bo provokasyon bikin û tu zanekî demekê gotin me hikûmeta Bêtînan û botanê ava kiriye. Ji bona vê kêş Tirkara gotin ku tu bê hûn warin operasyonel wa derna bikin. Paşê hûn tu zane gotin ku em komara zapê me ava kiriye. Hayalî komara zapê ava kiriye. Wexta ku dewleta Tirkiye, dewleta Tirk li operasyon jî çêkir. Got em ê zapê yanî Başûra Kurdistanê bikin Vietnam. Aslında dixwastin ku Êvra dagir bike. Tu zane niha jî devleta Tirk li Başûra Kurdistanê bi vesîla wana heremekî pir mezin dagir kiriye. Li Rojava Kurdistanê jî bawer dikim em ê servê jî qise bikinî serekaniyê ve tu karî bêjî ku işte Efrînê gelek deverê din û tu zanekî te behsa wê planê dikir, plana PKK li Herêma Kurdistanê. Gelo heta çi astê PKK wê bi ser keve di vê planê de li hember li dijî Herêma Kurdistanê û serweriya Herêma Kurdistanê. Yani az gelek vekirî bêjim PKK dijminê tevayî Kurdaye, tevayî beşê Kurdistanê, Rojava Kurdistanê jî tiştê xeter û tike diyar e li Rojhilata lê îro ji bo Kurda tevayî 5 milyon Kurd hemû Kurdên dunyaya hemû beşê Kurdistanê tu karî bêjî ku Başûra Kurdistanê pir girîng e. Başûra Kurdistanê Dewleta Federal Kurdistanê pêşa roja me ye. Eger Dewleta Federal Kurdistanê têk biçe tu karî bêjî ku Kurd têk diçin. Plana wan bi ser nakeve feqet yek tiştek heye. Îro dewletên dagirker û PKK dixwazin ez zêdetir zora Partî Demokratîk Kurdistanê bibin, zora mala Barzaniya bibin, Serokê Kurdistanê Mustafa Mesûd Barzanî bibin, zora Serok Wezîr Birêz Mesûd Barzanî bibin, Serokê Kurdistanê Şîrvan Barzanî bibin. Ji bo xwe evna xeteriyeka mezin tibîne. Levra hûn tu zane tarîxa wan tarîxeke 100 salî zêdetir e. Hûn tu zane tevgera PDK ji partiyekê wêdatir civat e, millet bi xwe ye. Hûn tu zanin dikarin ji hemû beşê Kurdistan civatê wê piştgirî dikine. Bi her awayî hûn tu zane ku ji alî exlaqî da, ji alî millî da, ji alî plan programa da, ji alî Kurd hezkirinê da, hêjayiyê Kurdî hezkirinê da Partî Demokratîk Kurdistan gelek girîng e. Eger zora Partî Demokratîk Kurdistan bibin, dikarin zora Dewleta Federal Kurdistanê bibin. Lê ez bi xwe nedivê qenatê da me. Mesûd Barzanî îro serokekî tevayî dunyayê, Nêçîrvan Barzanî êdin tu karî bêjî ku di nav serokê dunyayê de cî girtiye. Qedir qîmeteka wan heye, ê Mesûd Barzanî qedir qîmeteka wan heye. Ji bona vê yekê hûn dizane ku yanî zora wan nikarin bibin. Ji bo vê PKK dikare zerarê bide wan, yani parça parça dikare zarar bide. Fakat Dewleta Federal Kurdistanê tevayî nikare têk bibe. Lê gelek diyar e ku PKK naxwaze ku Kurdistan pêş bikeve, afrandin pêş bikeve, gundî berhem çandîniyê çêkin, geme bixwîn. Dikarin mesela ez misalekê jara bikîm. Bak, yek tiştekî pir girîng heye. Gundê Nusêvînê ev gundan ne hevalbendê PKK bû. Ev ji vî gundî heta na 25 doktor derketine. Ev xandeyê din ez nikarim bibêjim. Li hezar mixabin PKK li hemû gundan û li Kurdistanê cehaleteka mezin çêkiriye. Dikarî bêjî cîwanê Kurda birine daye kuştin. Li Başûra Kurdistanê jî dixwaze wî tiştî bike.
yani me gundiye me pêş bikevin, welatiye me pêş bikevin, welatiye me ji aliyê aborî da, ji aliyê civakî da, ji aliyê teknolojî da ji bona vê her demê pêşiya Dewleta Federal Kurdistanê digirne. û dizan de îro peymaneka Şengalê heye. Peyman cî nake û tike xeniha kiriye heştê şavî, tike Daş, tike heştê şavî, tike Baz, tike Kemalîst, ji bo PKK mesela girîng neye PKK xwe teşeron e wek jîndar axirî diyar kir tikarî bêje ku rêxistinekî krîmînal e, mafyayî ye, pir xeter e, dijminê hemû Kurda ye û divê ku hemû Kurd li dijî PKK xwedî helbesteke bin. Hikûmeta Kurdistanê taybetî Dewleta Federal ya Kurdistanê helbesta wan pir girîng e. Eger helbesta wan rast be, durust be, PKK nikare vê bibe û rêxistinê Kurdistanê divê ku bi awakî rast û durust hereket bikin. Taybetî rola Yekîtîn Niştimanî Kurdistan pir girîng e lê hezar mixabin, Bawir, Lêhor, ew gruba xıyanetê yek li Kerkûkê niha wek grubekî çeteyî nav Yekîtîn Niştimanî Kurdistanê dane. Ew jî piştgiriya hevvalbendiya PKK dikine. Gelek partî rêxistinê din here divê ki helbesta xwe zelal bikin, piştgiriya xwe ji PKK vekişînin. Çünkü pêşerojê eger Partî Demokratîk Kurdistan min Partiyê Kurdistanê re diyar kir. Belê. Kekê jîndar eger tu dengî midikî. Belê. Mebest û armanca PKK ji van kiryaran çi ye? Dema ku van kiryaran radibe, gefan dide, kesên rêkber dikuje, kesên ku li dijî wan diaxivin. Yani mebest û armanca PKK çi ye? Dixwazin çi nameyekê bigihînin? Armanca PKK gelek diyariye serê da jî hemû rêxistinê Kurdistanê kirine arman ji bo xwe, dijmin îlan kirine. Eger rêxistinê Kurdistanê tasfiye bike, Tevgera Millî ya Kurdistanê dikare tasfiye bike. Hîrolbakura Kurdistanê vê û dewletê bihev re Tevgera Netewê ya Kurdistanê taybetî piştî salên heştêyê bi planekî pir xirab tasfiye kirin. Hîrolbakura Kurdistanê Tevgera Netewê ya Kurdistanê dîzeka mezin daye. Tarî bêjî gelek kadro hatine tasfiye kirin. û dizane Rojava Kurdistanê jî gelek vekirî ye teşeronî û dizane destpêkê da ji Baasê re hevalbendî kir. Got ku em naxwazin ki rejîma Baasê têk biçe. Ta di roja pêşî pişta derkete meydanê ku PYD PKK rêxistina Baasê ye. Pişta Bursara kir. Pirsa min ji bo Belê. Belê, peyama te geşta dixwazim vê pirsaya rasteyî kekê jîndar jî bikim. Nizam dengê min diçe yan naçe? Dixwaze ku hemû hêjeyê Kurdistanê zolê rake, Tevgera Netewê zolê rake, taybetî jî Dewleta Federal ya Kurdistanê zolê rakin, Tevgera Barzanî Partî Demokrat Kurdistanê Mamosta İbrahim û NKS zolê rake, hemû Kurdan ji holê rake, Rojhilata Kurdistanê jî gelek vekiriyê ku li dijî komele, li dijî Partî Demokratîk Kurdistana Îranê ye, xeteriyeka mezin dike. Ecî ji Rojhilata Kurdistanê agadariya cidî digirime ku Kurdistanê ye hemû partiya Serokatiya Kurdistanê ye. Ji bona vê yekê PKK dixwaze ku aslında Kurdistan vela bibe û ew Kurdistan da desthilatdar bin. û tabii desthilatdariya wan jî desthilatdariya yani bi awakî din û dizane ku di şertê sed sala 2021 da dagirkariye hate guhartin. Êdin İran, Irak, Sûriye tikarî bêje ki zehmet bû ku dagirkariya xwe bi awaya bere bimeşînin. Niha tikarî bêje ki PKK bi ji nûva dagirkarî İslam Kurdistanê Belê. Kurdistanê helbestê gelek zelal diyar bikin. Li hemberî wan xebat bikin. Divê ku ew kesek ku piştgiriya PKK dikin beşekî wanî mezin ji bo Kurdîtiyê, ji bo Kurdistanê piştgiriya wan dikine. Lê pişta zanne ku ew ji bo Kurdistanê xebat nakine. Gelek spas. Divê helbest nîşan bidin. Gelek spas ji bo siyasetmedar û nivîskarê Kurd yê Bakurê Kurdistanê İbrahim Koçlu.